हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी बहुत ही सुंदर भिडियो अटे। भिडियोटी को निश्चिंत रूप शेष पर्यटन देखूँ। यह भिडियोटी आम जाना कि बाछंतु गोटे ठाकुर और देखूँ आपंकर सुख केवे फेर। एमती कहीं भी नहांती जहाँ जीवन में दुख ना। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दुख निश्चिंत रही है। समस्ते यह जानती कि दुख पर सुख निश्चय आसब, किंतु से सुख केवे आसब ताहा कहीं जानती ना। तो आम ये भिडियोटी आपंकर से ही प्रश्न समाधान करूँ। तीनोटी फोटो रही महादेव फोटो, माँ पार्वती फोटो और हनुमान जी फोटो। आपन को क्यों ठाकुर अधिक भल लगती पसंद लगती से ही ठाकुर को बाछंतु और तांकरी वीडियो रे कहुवा कथा मान शुणु, तेबे ही आप सठिक उत्तर आपन पाइपर। तो प्रथमे आपन को 5 सेकेंड समय दिगला आप बाछंतु कौन गोटे ठाकुर। तापर आम आपन को आपणकर भविष्य सहित जड़ित किसी कथा मान कहबू। प्रथम रही महादेव फोटो। तो जदि आप महादेव को बाछिंट तो आसतु जाना कि आपंकर सुख केवे फेर। देखो बर्तमान समय कहूँ आपण दुख भोग करेंगे ना। समस्त मनोकामना आपणकर पूरण हो। आपण जो भी कम हाथ देवे ताहा अचिरे ही संपन्न हो। मित्र मान पुराणा संपर्क जदि से किसी विघ्न आसीला तो सेठारे संपर्क जोग आसब। शत्रु आपण पराजित रहिबे। शत्रु आपण प्रति भयभीत रे। आपण एबे जो विवाद रे फसी रही से आपन को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाव। जदि आपण आगु को कौन भी कार्य करती तो आपणकर विवेक और चिंता यही दुईटी जाक भल से कार्य लगातु। आपणकर समस्त कष्ट दूर हो। संतान सुखर प्राप्ति रोची। जदि आपण पूर्वर किसी ऋण कर सुझी पार नथिले तो ताकू सुझापी आपन को किसी बाट मिल जाव। कारण आपण आग को ऋण नाशर जोग रहुअछि। ग्रह माने वर्तमान आपणकर सपक्ष जाउछंती। आपण अपेक्षा नकरी आपण अपेक्षा नकरी जड़े विश्वस्त पंडित निकट को जातु। आपणकर जातक जदि किसी दोष रहुअछि तो ताहार प्रतिकार करांतु। तेबे किसी कठिन स्थिति आगक रहुअछि सेथिप्रति आपण ध्यान रखंतु। हठात आपण सर्वहारा परि दुख पाइबे। धन मान सम्मान हानि होई पारे। आपणकर केही अति आपणार लोक आपणठारु पर होई जिवे। बिना कारण रे स्त्री विच्छेद रहुअछि तो दाम्पत्य जीवन को संभाली कर रखंतु। तो दाम्पत्य जीवन प्रति अधिक ध्यान दियंतु। उभय को बुझा चेष्टा करंतु। अजथारे विवाद करंतु नाही। आगक गृह रे किछि सामान्य अशांति देखादेव, किंतु यह खूब कम समय रे चलीजिव मध्य। आपण सरल प्रवृत्तिर मनीष। आपण को एथिपई केही आपणकर सरल विश्वास रे विशेष हैरान करि पारंती। सेथि प्रति मध्य आपण सावधान रहंतु। आपण वर्तमान जो एक कार्य रे अधिक व्यस्त रही से सफलता पाइबापी अधिक व्यस्त रोचंती तो आपण चिंतित हुंतु नहीं। से आपन को सफलता निश्चय प्राप्त हो, किंतु सफलता आपण को हाथ को टिके विलंबर आसब। मंद दशा जो किसी अशांति भोग करुँच। ग्रहदशा मंद हेतु आपण यह मध्य अनेक जंत्रणा भोग कर सारी, किंतु एथर सेपरी फल आपण भोग करेंगे ना। रोग पीड़ा दूर हो, मानसिक चिंता सब दूर हो। आपणकर जीवदशा मध्य 2-3टी मंददशार भोग रपणकर जीवदशा मध्य 2-3टी मंददशार भोग हो। अर्थात आपणकर आगामी जीवन मध्य संपूर्ण जीवन मध्य 3टी मंददशा भोग हो। तो सही दशा समय आपन को सतर्क रहिबा अपेक्षा पंडित द्वारा जातक देखाई ताहार प्रतिकार कराई नियंतु। जदि ताहा न करि पारंती ताहाले रूपा मुदिरे मुंगा पत्थर को बसाई ताहाकु धारण करंतु। यह आपन को समस्त विपदरू रक्षा करिब। देखंतु आपण बहुदिन होला पददशा भोग करि आसुथिले। रोजगार कम बेले धन व्यय अधिक रहुथिला, किंतु वर्तमान निमंते बेश शुभ समय प्रवेश करियछि। संतान बाबद रे सुख समय पाइबे। समस्त विघ्न विनाशकर समय आसीअछि। मन मध्य नुआ भावना सृष्टि हेबो। आपण जहांक प्रति पूर्वर आसक्ति आनिथिले ताहांकु जेते शीघ्र पारिबे दूरे दियंतु, कारण से ही आपणकर दुखर कारण हेबार अछंती। आपण काहा प्रति भी अधिक आवश्यकता ठारू अधिक आसक्त हुअंतु नहीं। निजर एवं निजर भविष्य उपर अधिक ध्यान दियंतु। धैर्य रखंतु। प्रत्येक कार्य धैर्य रखंतु। ईश्वर ठारे ध्यान रखंतु। सब दुख दूर हेबो। जहाँ भी समस्या रही भगवान को पाखरे प्रार्थना करंतु। आपणकर प्रत्येक दुख शीघ्र ही दूर हो जिवो। भगवान महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। तो आपण तांको मन मध्य भक्ति अधिक थाओ कि कम थाओ सेथिरे किछि जायस नाही। भगवान पिंपुड़ीर पदध्वनि भी शुणी पारंती। तो आपणकर मन मध्य किंचित मध्य जदि आपण सत्य कहउथांती तो भगवान निश्चय ही शुणिबे।
ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟର ମନ ମୋହିଲା ଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ କେତେଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆସି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆସିଅଛି, ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଅପବ୍ୟୟ ଯାହା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ଦୂର ହେବ। ଧନ ଆୟ ଯାହା ରହିବ ସେଥିରୁ ବ୍ୟୟ କମିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନାନା ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଗ ଆପଣ ଚାହିଁ ଆସୁଛି, ଆପଣର ଲୋକ ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସୁଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗତ ଦଶା ଥିଲା ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦ ଦଶା। ଏପରି ଦଶା ଯେ ସେହି ଦଶା ଲାଗି ଆପଣ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଆସ୍ତିକ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେତେ ଅସୁବିଧା ରହୁନାହିଁ। ଖରାପ ଫଳ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ସବୁ ଚାଲିଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଧନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଧନଜନିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଫେରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାନା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନାନା ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଗ ଆପଣ ଚାହିଁ ଆସୁଛି। ଆପଣର ଲୋକ ପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଚାଲିଗଲାଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅତି ନିକଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଆୟ ଯେତିକି ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେପରି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦ ଦଶା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ କର୍ମ, ଶୁଭ କର୍ମ ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଫଳର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଥର ପଡ଼ିବାର ଥିଲା ତ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଶାଦି ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ଧନ ଚିନ୍ତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଆୟର ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅହେତୁକ ଭୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ମୃତିହୀନତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି, ପେଟ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣିକି ଶୁଭପ୍ରଦ। ମନ୍ଦଦଶା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନଗଣ୍ୟ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣି ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକାରେ ସାରା ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ଲାଗି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଗୁପ୍ତଧନ ଗୋପନୀୟ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମିଳିବାର ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। ଆପଣ କର୍ମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯିବ। ଯାହା କିଛି ବାଧା, ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା, ତ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ବି କିଛି ବାଧା, ଯାହା ବି କିଛି ସମୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ତାହା ଆଗେଇ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଅଟକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ଊର୍ଜା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଟାଇଟଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥା ହେବା କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖୁସିର ଖବର ଆଗକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖୁସିର ଖବର ରହୁଅଛି। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସେହି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ କିଛି ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦନରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଜନିତ ବାଧା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମା ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟକୁ ବାଛିବା। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଦିନ କେବେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଦିନ ହେବ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଇସା ଫସିକି ରହିଥିଲା, କେହି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଦେଉନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ଫେରିଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝିବାର, ତାହାର ପରିଶୋଧ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବେ। ତ ଆପଣ ଆଉ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସମୟ ଖରାପ ଥିଲା, ତାହା ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଦଶା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରହଦଶା ମନ୍ଦ ହେତୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଫଳ ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଅଛି, ତ ତାହା ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଆରାମ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ 2-3ଟି ମନ୍ଦ ଦଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖାଇ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 2-3ଟି ଏପରି କିଛି ସମୟ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେହି ସମୟ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କରେ ଚଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତକ ଦେଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ
ସେହି ସମୟକୁ ନେଇ ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ନିରାକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି କିଛି କାମ ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ମୁଙ୍ଗା ତା ସହ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରିକାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁଦିନ ହେଲା ପଦଦଶା ଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଧନବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସନ୍ତାନ ବାବଦରେ ଆପଣ ସୁଖ ଖବର ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆସକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଦୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବେ। କାହା ପ୍ରତି ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତି କିଛି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକର ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝି ବିଚାରି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାସ୍ତିକ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାସ୍ତିକ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ତ କିଛି ହୋଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ସାତ୍ୱିକ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଟାଇଟଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଯେ କୌଣସି କାମ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କିଛି ଯଦି ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଯାଇଛି, ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେଥିରେ ଆସିଅଛି, ତ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତ ଏହି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସାଧନା କରିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।